In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy Lecture, Chapter 1, Part B, Direct Taxation. And in this Part B, we will be discussing about how do we determine taxable income under Income Tax Act 1961. And we will be discussing in detail about income from salary, income from house property, income from business or profession, capital gains, income from other sources in order to arrive the total of income for taxability calculation. So the contents of this part B of chapter 1 will cover income under section 2 of subsection 24 and heads of income under section 14 of Income Tax Act 1961. The definition of income as per section 224 of the Income Tax Act 1961 begins as income includes. What is mean by income includes? This definition of income is therefore inclusive or not exhaustive. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆக்ட்ல கொடுக்கப்பட்ட லிஸ்ட்ல இதெல்லாம் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த விவரங்கள் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் நாட் எக்ஸாஸ்டிவ், இட் இஸ் ஒன்லி இன்க்ளூசிவ். குறிப்பிட்டது அது அல்லாம உள்ளதும் கூட இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அங்க முக்கியம். நாட் திஸ் லிஸ்ட் இஸ் கம்ப்ளீட். ஓகே, திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் இஸ் நாட் கன்ஃபைன்ட் only to the income which are mentioned in section 224. Okay, now let us see those items that are mentioned in the law. Section 2 of 24 படி என்னென்ன இன்கம் பார்க்கிறதுக்கு முந்தி let's see the heads of income. ஏன்னா according to Income Tax Act 1961 the total income for assessable income are categorized under 5 heads for the purpose of tax calculation, exemption categories and deduction at source calculations. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக 5 categories of income. One வந்து salary income, salaries. Another one is income from house property and profits and gains of business or profession, capital gains and income from other sources. இதெல்லாம் one by one நம்ம பார்ப்போம். Further, it is to be noted by the students in the Income Tax Act paperல, I mean direct taxation சரி, income tax CA intermediate level paper சரி, and this will be amounting to nearly 5 chapters in the book. Overall ஒரு bookல வந்து 10 chapters இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு 5 chapter வந்து one chapter will be salaries and income from salaries, income from house property, income from profits and gains of business profession. ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் ஒரு சாப்டர் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு it is going to be very detailed. So what we'll be seeing in this chapter and in this episode as an introductory part, we will slightly touch on what are the heads available under each category. அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துட்டு கொஞ்சம் விவரங்கள் தேவைப்படுற அளவுக்கு பார்த்துட்டு and what is the approach and tax calculation methods applicable அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் லைட்டா நம்ம பார்த்துட்டு we will proceed further for the future chapters. அதுதான் நம்ம வந்து இந்த introductory chapter உடைய பிரதான நோக்கம். So we know that salaries, income from house property, profits and gains of business or profession, capital gains and income from other source. And even in this chapter we are going to see little bit in detail. For computation of income, all taxable income should fall under any of the 5 heads of income as mentioned above. இந்த one of the 5 heads ல தான் எந்த இன்கம் வந்தாலும் இந்த ஹெட்டுக்குள்ள தான் அது இருக்கும். If any type of income does not become part of any one of the above mentioned first 4 heads, the first 4 heads ல எது ஃபிட் ஆகலன்னா income from other source ல அது அப்ளை ஆகும். So significance of heads of income, இந்த ஹெட்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Income chargeable under a particular head cannot be charged under any other head. ஒரு ஹெட்ல salary income வந்து salary income from salaries தான் போட முடியும், income from business போட முடியாது. அதே சமயத்துல ஒரு பார்ட்னருக்கு கிடைக்கக்கூடிய incentives from the business வந்து salary income கருதப்பட முடியாது, அது வந்து income from business or professionல கொடுக்க முடியும். And the act has self-contained provisions in respect of each head of income. இந்த particular head of income லயே ஒவ்வொரு income ஐட்டத்தை பத்தியும்
நம்ம வந்து சப்ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கும். And if any income is charged under a wrong head of income, the assessee may lose the benefit of deduction available to him under the correct head. இது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னாக்கா, இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறதுல வந்து 30% டிடக்ஷன் இருக்கு ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்காக. எவ்வளவு இன்கமோ அதில் 30% கழிச்சுக்கலான்ட்டு. இப்போ ஒரிஜினலாகவே ஒரு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு ரெண்டல் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்ல தப்பா போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இன்கம் டாக்ஸ் காரங்க வந்து ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. மேபி தே வில் டேக் இட். ஆனா என்னன்னா, யூ லூஸ் as a assessee, you lose that 30% deduction because it is not under the head of income from house property. இந்த உதாரணங்கள்லாம் நம்ம பிற்போல் அந்த சாப்டர்ல போகும்போது நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம். So distinguish between heads of income and sources of income. Sources of incomeங்கிறது வேற, அந்த 5 heads இருக்கு இல்லையா, நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் படி உள்ள 5 heads, இதனுடைய heads வேற. ஏன்னா பர்மனன்ட் இன்கம்ங்கிறது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமா இருக்கலாம், டெம்பரரி இன்கம்ங்கிற ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமா இருக்கலாம். ஆனா அது வந்து எந்த ஹெட்ல போகுது அப்படிங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட். திஸ் 5 broader heads. There are only 5 heads of income as per section 14 of the act, but the assessee may generate the income from various sources. எந்தெந்த சோர்ஸ்ல வேணாலும் அது இன்கம் வரலாம். இந்த இப்போ உதாரணமா இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து பிசினஸும் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனாகவும் இருப்பாரு. அப்போ 2 வேரியஸ் சோர்சஸ்ல இருந்து வருது. ஆனா அது வந்து இந்த ஹெட்ல, அந்த ஒரே ஹெட்ல போகும். இந்த சேம் head of income, there may be various sources of income. Example, under the head income from house property, there may be 2 or more house properties and each house property shall be termed as a source of income. ஒரு ஹவுசிங் பிளாட் இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு ஷாப் ரெண்டல் அவுட் மார்க்கெட்ல உள்ள ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்மளோட பில்டிங்கா இருக்கும். அதுல இருந்து ஒரு ரெண்ட் தனி டிஃபரெண்ட் சோர்ஸ். பட் ஆனால் எல்லாமே இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற ஹெட் கீழே வந்துடும். The source of income decides under which head among the 5 heads income shall be taxable. இந்த source of income வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணலாம் எந்த ஹெட்ல இது போட முடியும் அப்படிங்கிறத. இதெல்லாம் நம்ம விவரமா பிற்பாடு பார்க்கலாம். ஓகே, இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ஹெட்ல இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹெட், இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிங்கிற ஹெட். So what is mean by salary? So we know already, salary is the remuneration paid by the employer to the employee for the services rendered for a certain period of time. It is paid in fixed intervals, that is monthly, that means 1/12 of the annual salary. வருஷம் salary கொடுக்கறதில்ல, மாசம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, சில யூகே மாதிரி சில கண்ட்ரீஸ்ல வந்து வீக்லி salary கூட இருக்கும். பட் ஜெனரலி ஸ்பீக்கிங் மந்த்லி சேலரியா இருக்கும். எந்த தேதியில அப்படிங்கிறதுல வேணா வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா, சேலரிஸ் இருக்கும், அலவன்சஸ் இருக்கும். இதை பத்தி நம்ம விரிவா பிற்பாடு பார்ப்போம். இந்த அலவன்சஸ்ல வந்து ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அலவன்சஸ் இருக்கு. அதாவது நம்ம எவ்வளவு அலவன்ஸ் கிடைக்குதோ அதை நம்ம ரிப்போர்ட்ல போடும்போது அவ்வளவுக்கும் டாக்ஸ் உண்டு, டாக்ஸ் கால்குலேஷன் உண்டு. பார்ட்லி டாக்ஸபிள், சர்டன் போர்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட்டுக்கு தான் டாக்ஸபிள். ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்ட், சில அலவன்சஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருது. அதெல்லாம் நம்ம விரிவா நம்ம விவரங்களை பார்க்க இருக்கிறோம். பர்க்யூசிட், சில வசதிகள், அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ், ரிட்டையர்மெண்ட் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டையும் இந்த இன்கம் டாக்ஸ்ல சேலரி ஹெட்டுக்கு கீழே வந்துடும். Broadly, salary includes basic salary or the fixed component of salary as per the terms of employment. Basic salary இன்னும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட், நம்ம ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணுமே கான்ட்ராக்ட், உனக்கு இந்த மாதிரி ரெண்ட்டுக்கு உள்ளது, டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸுக்கு உள்ளது ஒரு ஃபிக்ஸட் இருக்கும், டெய்லி அலவன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே சேர்த்தது தான் அந்த ஃபிக்ஸட் காம்பனண்ட் ஆஃப் த சேலரி. அப்புறம் ஃபீஸ், கமிஷன் அண்ட் போனஸ். சில கம்பெனியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் இருக்கும், கமிஷன் இருக்கும், அப்புறம் வந்து போனஸ் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ தட் த எம்ப்ளாயி கெட்ஸ் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயர், அதெல்லாம் வந்து இந்த சேலரி இன்கம் கீழே தான் வரும். அப்புறம் அலவன்சஸ், த எம்ப்ளாயர் பேஸ் த எம்ப்ளாயி டு மீட் ஹிஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது ஹவுசிங் அலவன்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து சில பேருக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷனுக்காக கொடுக்கக்கூடிய அலவன்ஸ், மெடிக்கல் அலவன்ஸ், இதெல்லாம் கூட இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா அண்டர் சேலரி, இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஹெட்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்கிறத ஒரு மேலோட்டமா பார்ப்போம். ஸோ வேஜஸ், annuity, pension, gratuity, fees, commission, perquisites, profits in lieu of
or in addition to salary or wages. அப்புறம் advance salary, leave encashment. லீவ் என்கேஷ்மெண்ட்டா என்னன்னா, அதாவது உங்களுக்கு லீவ் இருக்குது, அந்த லீவை நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதை எடுக்காட்டி நீங்க ஆபீஸ்லயே வேலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லீவுக்காக அந்த ஒரு சேலரி எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் சொல்றது, அதாவது லீவை நீங்க கேஷ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு புரியுது. அப்புறம் ஆனுவல் அக்ரிஷன் டு த பேலன்ஸ் ஆஃப் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். பெரிய கம்பெனில கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும். அப்ப அந்த ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்காக வருஷம் அந்த நிதி சேருது இல்லையா, நிதி திரட்டல், கம்பெனில இருந்து எம்ப்ளாயில இருந்து வாங்கி கிரெடிட் பண்ணி சேர்க்கிற நிதி திரட்டல் ஆனுவல் அக்ரிஷன் சொல்றது. அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு வருதோ அந்த அமௌண்ட்டும் இன்கம் டேக்ஸ்ல இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஹெட்ல வந்துடும். அப்புறம் ஏதாவது பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பேலன்ஸ் இன் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போனுச்சுன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ்ல இன்கம் கால்குலேஷன்ல சேலரி ஹெட் கீழே வரும். அப்புறம் கான்ட்ரிபியூஷன் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் எம்ப்ளாயர் டு எம்ப்ளாயி பென்ஷன் அக்கௌண்ட் ரெஃபர்ட் இன் 80 CCT, அதுவும் வந்து இந்த ஹெட்ல. பாயிண்ட் ஃபார் டாக்ஸேஷன் பர்பஸ், சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்களை நம்ம திரும்பவும் நம்ம அந்த சாப்டர்ல குறிப்பா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ் இந்த சாப்டர்ல நம்ம விரிவா பார்ப்போம். இப்போ ஒரு சுருக்கமா கொஞ்சம் விவரங்களை நம்ம பார்க்கலாம். சேலரி இன்கம் இஸ் சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் ஆன் டியூ பேசிஸ் ஆர் ரெசிப்ட் பேசிஸ். நமக்கு வர வேண்டிய டியூவா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஆல்ரெடி ரிசிப்டா இருந்தாலும் நம்ம அந்த இது வந்து இன்கம் இஸ் சார்ஜபிள். ஓகே, சேலரி இன்கம் அக்கௌண்ட்ல அது டோட்டல் இன்கம்ல வந்துடும். அப்புறம் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் மஸ்ட் பிட்வீன் த பேயர் அண்ட் பேயி டு டாக்ஸ் த இன்கம் அண்டர் திஸ் ஹெட். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா சேலரி இன்கம் ஹெட்ல வர்றதுக்கு எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். யாரு கொடுக்குறாங்களோ யாரு வாங்கிக்கிறாங்களோ ரெண்டு பேரும் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கணும். ஏன் இப்படி சொல்லணும்னா, இப்போ உதாரணமா ஒரு பிசினஸ்ல பார்ட்னரா இருக்கவங்களுக்கு கூட சேலரியோ இல்ல அலவன்ஸோ வாங்கலாம். ஆனா அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ஹெட்ல வரும். அவங்க வந்து பிகாஸ் ஹி இஸ் a partner of that business. ஆனா இங்க வந்து எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் எம்ப்ளாயிங்கிறதுக்கு முக்கியம். அப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி டாக்ஸபிள் டூரிங் த இயர் ஷல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். ஸோ இந்த சேலரி டாக்ஸபிள் இன்கம்லாம் சேலரி ஹெட்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு மேஜர் ஐட்டம்ஸ். சேலரி டியூ ஃப்ரம் அண்ட் ஆல்சோ பெய்ட் பை எம்ப்ளாயர். அந்த எம்ப்ளாயர்கிட்டேருந்து வர வேண்டிய பணமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பெய்ட் பண்ண இருந்தாலும் சரி. அண்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபார்மர் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே கடந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஒரே அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ரெண்டு எம்ப்ளாயர்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டாங்கன்னா அது ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்புறம் அரியர் ஆஃப் சேலரி பெய்ட் பை த எம்ப்ளாயர். ஏதாவது சேலரி அரியர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது முதல்ல வராம இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் எக்ஸப்ஷன்ஸ், இதுல என்னென்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா, ரெமுனரேஷன், போனஸ் ஆர் கமிஷன் ரிசீவ்ட் பை a partner from the firm is not taxable under the head salaries. இப்போ நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா, எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். அந்த அடிப்படையில் ஏதாவது ரெமுனரேஷனோ போனஸோ கமிஷனோ இருந்தா ஒரு பார்ட்னருக்கு வந்துருச்சுன்னா அது வந்து இந்த ஹெட்ல வரக்கூடாது. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டு கோ டு இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் ஹெட்ல வரணும். இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கவர்ஸ் the rent earned from the house property which is chargeable to tax. Sometimes the owner may have to pay tax on deemed rent in case the property is not let out or vacant. Deemed rent na enna? The sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year. அதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஹவுசிங் ப்ராப்பர்ட்டியோ இல்லை ஷாப்பிங் ப்ராப்பர்ட்டியோ, அது வந்து இப்போ வாடகைக்கு விடப்படல, எம்டியா இருக்குது, வேக்கண்டா இருக்குது. ஆனா ரீசனபிளா கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த அமௌண்ட் இஸ் டு பி கன்சிடர்ட் as deemed rent. அதுதான் இதை பத்தி செக்ஷன் 23 சப்செக்ஷன் 1 டீடைலா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு விரிவாக பார்க்கலாம். The income from house property would be taxable if it satisfies the following 3 essential conditions. இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் முக்கியம். அதை வச்சு we can determine whether it is an income from house property or not and if it is taxable or not. The assessee is the owner of that property. The assessee, யாருக்கு நம்ம assess பண்றோமோ, he should be the owner of the property. The property must consist of house, buildings and on land. It can be a housing build of வீடா இருக்கலாம்,
இல்லைனா எனி பில்டிங் விச் இஸ் ஹவுசிங் பில்டிங் இல்லை ஷாப்பிங் மால் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஆர் லேண்ட். The property may be used for any purpose except used by the owner for the purpose of running his business or profession. சில ஓனர் வந்து அவங்களுடைய பில்டிங் அவங்களே பிசினஸ்க்காக பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ அது வந்து there will be no income from house property because it will come as part of the income from business. ஏன்னா அந்த ரெண்ட் வந்து அந்த பிசினஸ் அந்த பில்டிங் வந்து இட்ஸ் சர்விங் அஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் as a capital investment for his business. So அதுல இருந்து கிடைக்கிற லாபத்துல வர்றதுனால it will not be considered. அதான் முக்கியம். அப்புறம் வந்து we'll be studying also. There will be standard deductions in the house property ல ஒரு 30% standard deduction இருக்கு for the purpose of maintenance ஒர்க்குக்காக. மொத்தம் ரெண்டல் வேல்யூல இருந்து 30% ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் முனிசிபல் டாக்ஸஸ் பெய்டு ஆன் தட் பில்டிங் அதை வந்து நம்ம கழிச்சுக்கலாம் based on the bill amount. And interest on borrowed capital can be deducted. ஏதாவது நம்ம வந்து லோன் வாங்கி அந்த பில்டிங்கை நம்ம கட்டியிருப்போம். ஸோ there will be borrowed capital நம்ம ரீபேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணுற அந்த அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் நம்ம வருமானத்திலிருந்து கழிச்சுக்கலாம். Income from business or profession அடுத்தது. It includes profit or loss from a business entity or a profession, any interest, salary or bonus to a partner of a firm. அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். பிசினஸ்ல உள்ள ப்ராஃபிட் இருக்கலாம், இல்ல வந்து சில கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஷிப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் 2-3 பார்ட்னர் ஒருத்தர் கூட போட்டு குறைச்சு போட்டுப்பாரு. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கால்குலேஷன் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து அக்கௌண்டன்சில படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கூட இந்த இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ல வரும். அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் சேலரி இல்லை எல்லா பார்ட்னருக்குமே சேலரி இருந்தா அது போனஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே வந்து இன்கம் ஃப்ரம் business or profession heading varum. Profit and gains from any business or profession carried on by the assessee at any time during the previous year. நம்ம assessment yearல previous year உடைய profit and gain இதுல வரும். Any compensation or other payment due to or received by any specified person. இது section 28 subsection 2 சொல்லுது. Any compensation இந்த businessல கிடைச்சுனா அதுவும். Plus income derived by a trade, professional or similar association. ஏதாவது ஒரு பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபார்ம்ஸ் இல்லை வந்து ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் ஃபார்ம் இருக்குது. அப்போ அதுல இருந்து வர்ற இன்கம் வந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து இல்லை ஏதாவது ட்ரேடிங் பண்றதுனால ஏதாவது ஒரு மேட்டரை ட்ரேட் பண்றதுனால இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ஃபீஸ் வாங்கி அதுல இருந்து கிடைக்கிற சார்ஜஸ் இதெல்லாம் வந்து will be treated as income from business or profession. Okay, so that is the important thing. Income from business or profession. Some more points. Profit on sale of a license, cash assistance received or receivable by any person against exports, any duty of customs or excise repaid or repayable as drawback to any person against exports, profit on transfers of entitlement in foreign trade, etc. இது என்ன சொல்லுதுன்னா சில பிசினஸ் வந்து ஃபாரின் ட்ரேட்ல இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும். அப்போ வந்து இனி அதுலயே வந்து அந்த மாதிரி ஃபாரின் ட்ரேட் இருக்கிற ஒரு லைசன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். அது நம்ம யாருக்காவது மாத்தி இருப்போம். ஸோ அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த லைசன்ஸ் விற்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய லாபம், எனி கேஷ் அசிஸ்டன்ஸ் ரிசீவ் ஆர் ரிசீவபிள், இந்த மாதிரி கஸ்டம்ஸ் ஆர் எக்ஸைஸ் ரீபெய்டு, அதாவது கஸ்டம் டியூட்டி எக்ஸைஸ் டியூட்டி பே பண்ணியிருப்போம், அது ரீஃபண்ட் ஆகிருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டில் கணக்கில் காமிக்கணும். வேல்யூ ஆஃப் எனி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் பர்க்யூசிட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் எ பிசினஸ் ஆர் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் எ ப்ரொஃபஷன். நம்ம வந்து இந்த பிசினஸ்ல நம்ம எந்த பெனிஃபிட் இருந்தாலும் அதுவும் அதனுடைய வேல்யூ படி நாம் வந்து இந்த கணக்குல ஒரு இன்கமா கருதப்படணும். இன்ட்ரெஸ்ட், சேலரி, போனஸ், கமிஷன் ஆர் ரெமுனரேஷன் டியூ டு ஆர் ரிசீவ்ட் பை எ பார்ட்னர் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மும் இந்த பிசினஸ் இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ல வந்துடும். And any sum received under a key man insurance policy, including the sum of bonus on such policy. ஒரு கீமேன் ஒரு ஃபார்ம்ல கீமேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்குன்னா அதுல கிடைக்கக்கூடிய போனஸ் சம் இருந்துச்சுனாலும் that will come as the income from business or profession. Any profit or gains arising from conversion of inventory into capital asset. ஒரு சில இன்வென்டரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கும், அதை வந்து அப்படி கேபிட்டல் ஐட்டத்துக்கு நம்ம அதை வித்துட்டோம் இல்லை அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணியோ நம்ம அதை கேபிட்டல் ஐட்டமாக வச்சுருப்போம்.
ஸோ அதில் கிடைக்கிற கெயின் இருக்கும், ப்ராஃபிட் இருக்கும், அதுவும் வந்து இதில் சேரும். இந்த ஐட்டங்களை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து லேட்டஸ்ட் சாப்டர்ல இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ங்கிற ஹெட்ல உள்ள சாப்டர்ல நம்ம இன்னும் விரிவா வாட் ஆர் த செக்ஷன் இன்வால்வ், வாட் ஆர் த கேஸ் லாஸ் அண்ட் ஹவு டு வி கால்குலேட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்தது கேபிட்டல் கெயின்ஸ். கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ், அது எல்டிசிஜின்னு சொல்லுவோம், அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எஸ்டிசிஜி ஆன் சேல் ஆஃப் எனி கேபிட்டல் அசெட்ஸ். இப்ப கேபிட்டல் அசெட்ஸ்னா என்னங்கிறதுக்கு இந்த டயக்ராம் ஒரு விளக்கம் கொடுக்குது. கேபிட்டல் அசெட் வந்து இட் கேன் பி ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் which is defined in section 2 subsection 42A, அப்புறம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் which is defined in section 2 subsection 29A. so short term capital asset என்ன சொல்லுதுன்னா, it means a capital held by an assessee for not more than 36 months அப்படின்னா 3 years immediately before the date of transfer. அப்போ வந்து ஒரு அசட்டை நம்ம வந்து அதை விற்கிறோம், அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம், அதுல கிடைக்கிற லாபம் தான் கேபிட்டல் அசெட்ல கிடைக்கக்கூடிய கேபிட்டல் கெயின். அப்ப வித்தின் 3 இயர்க்குள்ள அந்த அசெட் நம்ம கையில இருந்து அது மாறப்பட்டுருச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். மோர் தென் 3 இயர்ஸ் சொன்னா இட் இஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். A capital asset which is not a short term capital asset is a long term capital asset. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த அளவு இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். And when we deal with capital gains chapter, we will be dealing in more detail. Income from other sources. So as we seen earlier, all the 4 heads இருக்குது. Income from salary, income from business or profession, அப்புறம் income from house property, அப்புறம் income from capital gain. இதுல இல்லாத ஒரு ஐட்டம் எல்லாமே income from other sourcesல வந்துடும். And it includes interest on bank deposit. நம்ம பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்க பிக்ஸட் டெபாசிட்ல கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட், செக்யூரிட்டிஸ்ல போட்டிருக்கிறது, டிவிடெண்ட் ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டிருக்க பணத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட்ஸ், அண்ட் ராயல்டி இன்கம், புக் எழுதியிருப்போம் ஏதாவது ஒன்று அது கிடைக்கக்கூடிய ராயல்டி இன்கம், வின்னிங் ஆன் லாட்டரி பரிசு பொருள் கிடைக்கிறது, குதிரை ரேஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகள், கிஃப்ட், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல நம்ம சேர்த்துக்கணும். வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரிசீவ்ட் பை ட்ரஸ்ட். இப்போ சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இருக்கு, அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டொனேஷன் வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வந்து இந்த ஹெட்ல வரும். எனி வின்னிங்ஸ் ஃப்ரம் லாட்டரிஸ், கிராஸ்வேர்ட் புசில், ரேசஸ் இன்க்ளூடிங் ஹார்ஸ் ரேசஸ், கார்ட் கேம்ஸ் அண்ட் அதர் கேம்ஸ் ஆஃப் எனி sort or from gambling or betting of any form or nature whatsoever will be included income from other sources. இந்த விஷயத்தை நீங்க ஒரு முக்கியமா கவனிக்கணும் சில பாயிண்ட்ஸ்ல. என்னன்னாக்கா இப்ப கேம்பிளிங்னா வந்து இல்லீகல் சொல்லுவோம், ஆனா அதுல கிடைக்கிற இன்கம் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் நீ ஓகே தப்பா சம்பாதிச்சிட்டியா, ஆனா உனக்கு வருமானம் வந்துருச்சுல, வருமானத்துக்கு நீ டாக்ஸை கட்டு, ஆனா நீ தப்பு பண்ணதுக்கு தனியா தண்டனை அனுபவிச்சுக்க அப்படிங்கிறது தான் அது சமத்தான ஒரு விளக்கம். அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். So some tips in determining the taxable income. Taxable income should have been received from an outside source. Taxable income வந்து நம்ம ஜாப்ல இருந்து நம்ம ஜாப்புக்கு வர்றது வந்து taxable income கிடையாது. நம்மகிட்ட இருந்தே நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து taxable income கிடையாது. அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். It should be coming from outside source. அடுத்தது income received at irregular intervals and any benefit convertible into money is also considered as income. ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட், அப்போ வந்து ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றோம், நம்ம உனக்கு ஒரு சலுகையா பர்க்யூசிட் மாதிரி வசதியா உனக்கு ஒரு பில்டிங் தந்திருக்காங்க, சேலரி கொடுக்குறாங்க, பிளஸ் ஒரு பில்டிங் கொடுத்து யூ கேன் யூஸ் திஸ் பில்டிங் ஃபார் ஸ்டேயிங் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அந்த பில்டிங்கை வந்து இட் இஸ் அ கைண்ட், அதுக்கு ஒரு கேஷ் வேல்யூ போட்டு அதையும் வந்து இன்கமா கருதப்படும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்புறம் கேஷுவல் இன்கம்ஸ் ஆர் டாக்ஸபிள். சாதாரண இன்கம் வந்து கேஷுவல் இன்கம் அப்படிங்கிறது சொல்றோம் இல்லையா, அதுவும் வந்து வருமானத்துல சேர்க்கப்படும். அப்புறம் வந்து இன்கம் அரைசிங் ஃப்ரம் வேஸ்டிங் அசெட்ஸ் பை வே ஆஃப் ராயல்டிஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம். இதுவும் வந்து நம்ம முக்கியமா சில அசெட்ஸ்ல வந்து ராயல்டி கிடைக்கும், அதுவும் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு இப்போ வந்து மினரல் கிடைக்குது, வாட்டர் ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல வந்து பயன்படுத்தி வாட்டர் சப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு கம்பெனி அதை வந்து குடிநீர் வாட்டரா மாற்றி அவங்க டிஸ்டில் வாட்டரா மாற்றி வித்துக்கிட்டு சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க, அவங்க அதுக்கு வந்து ஒரு இன்கம் ரெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்கம் அரைசிங் ஃப்ரம் தட் ராயல்ட்டில இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ராயல்ட்டில இருந்து. ஸோ இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம். கிஃப்ட்ஸ்
to 50,000 in a financial year are exempt from tax. However, if you receive gifts higher than this amount, the entire gift becomes taxable. The entire value of that gift becomes taxable. For example, if you receive Rs 75,000 as a gift from your friend, the entire amount of Rs 75,000 would be added to your income and taxed at your slab rate. Okay, key points to consider any receipt as income, if it is income or not income, for the purpose of Income Tax Act to calculate the taxable income. So let's say take cash versus kind. What is the difference between cash and kind? Cash is that in money, directly in money. Kind is in money's worth. Income may be received in cash or in kind. Income received in kind is to be valued as per the rules prescribed, and if there is no specific direction regarding valuation in the act or rules, it may be valued at market price. Suppose if there is a kind உதாரணமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது income in kind or in kind income, income other than money income, anything other than money income is that kind income. It includes many employee benefits, government provided goods and services, toll free roads and the மாதிரி உள்ளது, food subsidies, public schooling facility for the employees, அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வந்து income in kind அப்படின்னு சொல்லலாம். Medicines இதெல்லாம் income in kind. So we have to calculate, in order to have a taxable income value, we need to calculate the value of that income, and for that, if there is no formula or any direction given, so what we should take, it may be valued at market price. The significance of method of accounting. The calculation method of accounting calculation is very important. In case of income under the head salaries, income from house property and capital gains, method of accounting is irrelevant. ஏன்னா salary income இல்ல income from house property இல்ல capital gains எந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்ங்கிறது irrelevant. பட் ஆனா income from business and income from other sources of income வந்து what is the method of accountingங்கிறது முக்கியம். ஏன்னா method of accounting நம்ம அக்கவுண்டிங்ல படிச்சிருப்போம். cash basis இருக்கு, accrual basis இருக்கு. இப்போ நம்ம accrual basisனா accrual basisல எடுத்துக்கணும், cash basisனா cash basis accounting நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் அங்க நம்ம சொல்லப்படுறது. அப்புறம் என்னுடைய வீடியோ காணொலி அக்கௌண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு அது புரியும். In case of income under the head profits and gains of business or profession and income from other sources other than dividend, income shall be taxable or cash or accrual basis as per the method of accountancy regularly followed by the assessee. அந்த கம்பெனி எந்த அக்கௌண்டன்சி மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இன்கம் டாக்ஸ் கால்குலேஷன் வரும். பட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி கம்பெனிஸ் அக்கௌண்ட்ல வந்து எல்லாமே அக்ரூவல் பேசிஸ்ல தான் இருக்கணும். அது இருக்குது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, notional income அப்படின்னா என்ன அது புரிஞ்சுக்கணும். A person cannot make profit out of transaction with himself. அவன்ல இருந்து சொந்தமா அவனுக்கு வருமானம் வர மாதிரி ஒருத்தரால செய்ய முடியாது. அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Hence, goods transferred from one department to another department at a profit shall not be treated as income of the business. இது பிற்பாடு நீங்க அக்கௌண்டிங்ல படிக்கும் போது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருக்கு, 2-3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சில கூட்ஸோ இல்ல ஒரு சர்வீஸ் பீப்புளோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வேலைக்கு அனுப்பிட்டு திரும்ப கூட்டிக்குவாங்க. அப்போ வந்து ஏன் ப்ராஃபிட் சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா, ஒரு ஓனருக்கு வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதிக ப்ராஃபிட்டபிளா ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்களா சும்மா ஒரு நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கிற ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்க அக்கௌண்டிங்ல என்னுடைய வீடியோ காணொலியில நீங்க பார்க்கலாம். அதை பத்தி நான் விளக்கியிருப்பேன் அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி கேசஸ்க்குலாம் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் இன்கம்ல வராது. அதான் வந்து இன்கம் மே பி ஃப்ரம் எ டெம்பரரி சோர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் எ பர்மனன்ட் சோர்ஸ். ஸோ பர்மனண்டா இன்கம் வந்துகிட்டு இருக்கிற சோர்சஸ்லேருந்து வரலாம், இல்லைன்னா டெம்பரரியா ஒன் ஆஃப் இப்போ மட்டும் வந்தது அந்த மாதிரி உள்ள இன்கம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. பட் as we know already that source of income is one thing and the heads of the income is another thing. அப்புறம் capital versus revenue receipt. இப்போ நம்ம we have already studied in 11th standard as well as in CA CMA foundation level
what is the difference between capital receipts and revenue receipt. So I need not go on explaining those things. And capital receipt is not liable to tax unless specifically provided in the act. Similarly, a revenue receipt is always as liable to tax unless it is exempted, unless specifically provided in the act if there is any exemption. From loss element income tax la வருமானத்துல எப்படி கழிக்கிறோம். income also includes negative income. இப்போ வந்து அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நெகட்டிவ் இன்கம் இருந்தா அதையும் நம்ம டிடக்ஷன் மாதிரி அதை நம்ம கழிச்சுக்கலாம். Disputed income. In case of dispute regarding the title of income, assessment of income cannot be withheld and such income normally be taxed in the hands of recipient. இப்போ வந்து ஒரு இன்கம் இருக்குது, ஒருத்தர் கையில இருக்குது, ஆனா ஒரு வாதாடுறாரு இது எனக்குள்ள இன்கம் கிடையாது, ஐ எம் நாட் த ஓனர், இட் இஸ் த இன்கம் ஃபார் சம்மன் எல்ஸ், பட் அதுல டிஸ்பியூட் இருக்கு, அதை நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப இன்கம் டாக்ஸ் என்ன பண்ணும், சரி இப்போதைக்கு இந்த இன்கம் உன் கையில இருக்குது, தட் இஸ் த மீனிங் ஹியர். அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் கேனாட் பி வித்ஹெல்ட். அது இன்கம் வந்து நாங்க டக்குன்னு எடுத்துட முடியாது. அண்ட் சச் இன்கம் நார்மலி பி டாக்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசிபியன்ட். யார் கையில இப்போ இருக்குதோ அவங்களுக்கு அதை டாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நீ வாங்கிக்காங்க அந்த டாக்ஸை கொடுக்கும்போது, நீ இன்கம் கொடுக்கும்போது டாக்ஸ் கழிச்சிட்டு கொடுத்துக்க, இல்லைன்னா ரீஃபண்ட் வாங்குறது அவங்க மூலமா நீ வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க வந்து அதை பேசிக்கிறாங்க. பட் ஆனால் இன்கம் இருக்கிற கையில இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டாக்ஸ் வரியை பிடிங்கிட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல முக்கியமான செய்தி. அப்புறம் லம்சம் ரிசீட். There is no difference between income received in lump sum or in installment. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாசம் வர்ற இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேஸ்ல வர இன்கம் இருந்தாலும் சரி, மொத்தமா இன்கம் வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி, அது வந்து it is indifferent for income tax purpose. அப்புறம் reimbursement, mere relief or reimbursement of expenses is not an income. இப்போ வந்து ஒரு செலவு பண்ணிருப்போம், அந்த செலவை கம்பெனி திரும்ப கொடுத்துருது, அப்ப அது வந்து இன்கம் சொல்லப்படாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே செலவு பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் தான் வாங்கியிருக்கோம். அதனால அதுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம வெளியே ஒரு எம்ப்ளாயியா இருப்போம், பெங்களூருக்கோ டெல்லிக்கோ போய் 5 நாள் தங்கிட்டு கம்பெனி வேலையை பார்த்துருப்போம். அங்கே நம்ம ஹோட்டல் காஸ்ட், சாப்பாடு காஸ்ட், டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமா பில்லை வாங்கிட்டோ இல்லை வாங்காமையோ ஒரு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா ரிலீஃப் மாதிரி இந்த ஒரு 5000 ரூபா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பேங்க் மூலமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை ஒரு இன்கம் எடுத்துட்டு இன்கம் டாக்ஸ் வந்து டாக்ஸ் கேட்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து இட் இஸ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட். அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி அதை கணக்கில் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. Legality. The Act does not make any difference between legal or illegal income. இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். And illegal income is taxable as legal income. Double taxation. Some income cannot be taxed twice. பட்ட காலிலே படும் சொல்லும்ல, அது மாதிரியே இல்லை 2 புத்துல உள்ள பாம்பு வந்து ஒரே சமயத்தில் கொத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. 2 times cannot be taxed for the same income. அப்புறம் income by mutual activity. In case of mutual activities, பரஸ்பர ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குல்லையா, அது where some people contribute to the common fund and are entitled to participate in the fund and the surplus arises which is distributed among the contributors of the fund. Such surplus cannot be termed as income. அதாவது எல்லாரும் மொத்தமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த அதுல உள்ள சர்ப்ளஸ் செலவு போக மீதியை வந்து திரும்ப எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அது வந்து இன்கமா இதா வந்து கருதப்பட முடியாது. ஏன்னா அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு அந்த செலவை முடிச்சிட்டு பிற்பாடு எடுத்துக்கிறது. அப்புறம் அதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்னன்னா, இன்கம் derived by a trade, professional or similar association from rendering specific services to its members shall be taxable. So ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து மெம்பரா ஜாயின் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரேட் ஒரு பிசினஸ் ஏதாவது ஜாயிண்ட் எஃபர்ட்ஸ்ல பண்ணிட்டு அதுல கிடைக்கிற சர்ப்ளஸ் திரும்ப எடுத்துக்கிற போது அது இன்கமா கருதப்படும். And some more things. Profits and gains of any insurance business carried on by a mutual insurance company or by a cooperative society. அதுவும் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ்ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி மாதிரி மொத்தமா பணம் போட்டு அதுல உள்ள சர்ப்ளஸ் திரும்ப எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் செல்லும், எடுத்துக்கும், இன்கமா கருதும். அப்புறம் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் எனி பிசினஸ் ஆஃப் பேங்கிங் இன்க்ளூடிங் ப்ரொவைடிங் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கேரிட் ஆன் பை அ கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி வித் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ். ஒரு பேங்கிங் மாதிரி ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி மாதிரி பண்ணி மொத்தமா பணம் போட்டு பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு அதுல கிடைக்கிற இன்கமையும் இன்கமா எடுத்துக்கிற முடியும்.
அப்புறம் பின் மணி. பின் மணி தான் என்ன? பின் மணி இஸ் மணி ரிசீவ்ட் பை வைஃப் for her personal expenses and small savings made by a woman from money received from her husband for meeting household expenses. Such receipt is not treated as income. Now, income on investment out of pin money shall be treated as income. இப்ப என்ன அர்த்தம்? கணவன்ட்டு வந்து மனைவிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் வீட்டு செலவுக்காக குடும்ப செலவுக்காக அவரு கணவன் கையில இருந்து கொடுக்கறது, தெரிஞ்சு கொடுக்கறது, தெரியாம கொடுக்கறது, பாக்கெட்ல இருந்து தானா வந்துடுறது, எப்படியோ அந்த பணம் வந்து குடும்ப செலவுக்காக வர்ற அந்த பின் மணி இருக்கு இல்லையா, அந்த பின் மணி அது வந்து ஒரு வருமானம். அப்ப அந்த மனைவி பேர்ல தனியா ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய சொத்து இருக்கு, வருமானம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது இந்த வருமானம்லாம் வந்து வருமானமா கருதப்படக்கூடாது. அதே சமயத்துல அந்த மாதிரி சிறிய சிறிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு சில பேர் வந்து பெரிய பழக்கம் அதுலயே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெருமளவுல சொத்து வருமானம் சேர்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இல்ல பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அந்த மாதிரி இன்கம் வரும்போது அதுக்கு வந்து இன்கம் டாக்ஸ் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் அங்க விஷயம். Award received by a person related to his business or profession shall be treated as income incidental to such business or profession. However, award received by a non-professional person is in nature of gift and or personal testimonial. The taxability thereof is subject to other provisions of the Act. உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். Award for received by a person related to his business or profession வந்து income from business or profession ல வந்துடும். And award received by a non-professional person is in nature of gift and or personal testimonial சொல்லும்போது சில அவார்ட்ஸ் இருக்கு. உதாரணமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் அவார்ட்ஸ் வந்து டாக்ஸ் ஃப்ரீ, அதாவது தே ஆர் நாட் டாக்ஸபிள், அந்த வேல்யூ வந்து நாட் டாக்ஸபிள். ஈவன் நோபல் பிரைஸ் வின்னிங், அதாவது மதர் தெரசாக்கு வழங்கப்பட்ட நோபல் பிரைஸ் அப்பதான் கவர்மெண்ட் முதல்ல டிசைட் பண்ணிச்சு டாக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்க. அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா அமார்த்தியா சென்னுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோபல் பிரைஸ் கூட அண்ட் இட் வாஸ் நாட் டாக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு வந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் த வே இட் ஷுட் பி. அண்ட் இட் பட் பிரைவேட் கன்சர்ன்ஸுடைய அவார்ட்ஸுக்கு அண்ட் தே ஆர் டாக்ஸபிள் இன்கம். எம்பெசில்மெண்ட்னா மோசடி, கையாடல்னு சொல்லும் இல்லையா, அது மாதிரி மணி எம்பெசில்ட் இஸ் எ கெயின் டு தி எம்பெசிலர் அண்ட் தேர்ஃபோர் falls within the wider definition of income. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி illegal income is to be treated as a legal income for the purpose of income tax act நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி இதுவும் wider definitionல இன்கமா கருதப்பட்டு வரிகட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க. கான்டிஜென்ட் இன்கம், கான்டிஜென்ட் இன்கம்னா கண்டிஷனல் இன்கம், வரலாம் வராம போகலாம், அது மாதிரி எதிர்பார்க்கக்கூடிய இன்கம். கான்டிஜென்ட் ஆர் ஆன்டிசிபேட்டட் இன்கம் சொல்லுது. இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். ஓகே, ஏன்னா அது வந்ததுக்கு உட்பட்டு தான் வரி கட்டணும். மானியங்கள் சொல்லும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வருமானங்கள். அசிஸ்டன்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சப்சிடி ஆர் கிராண்ட் ஆர் கேஷ் இன்சென்டிவ் ஆர் டியூட்டி டிராபேக் ஆர் வேவர் ஆஃப் ஆர் கன்செஷன் ஆர் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பை வாட் எவர் நேம் கால்டு. எப்படியா இருந்தாலும் சரி, ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கறது, இல்லை ஏதாவது உனக்கு சலுகை மாதிரி அறிவிக்கிறது, மானியமாக கொடுக்கறது, இப்படி எதுவும் இருந்தாலும் சரி, பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்டாக இருந்தாலும் சரி, அதில் எனி அத்தாரிட்டி கொடுத்தாலும் அவைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம வருமானமா கருதப்படணும். ஓகே, இன் கேஷ் ஆர் கைண்ட் டு தி அசஸி. எக்ஸாம்பிள் எல்பிஜி சப்சிடி, இந்த மாதிரி சப்சிடிஸ்லாம் வந்து நம்ம வருமானமா கருதப்படணும். அதே சமயத்துல நம்ம சில குறிப்புகளை கவனிக்கணும். சில சமயத்துல ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரு, இந்த மாதிரி சப்சிடி எல்லாம் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல நீங்க வருமானமா சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படின்ட்டு. அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Finance Ministry has clarified that LPG subsidy received by individuals in the bank accounts will continue to be exempt from Income Tax Act. இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்பிஜி சப்சிடி வருமானம் கிரெடிட் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இன்கமா கருதப்பட்டு நம்ம காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, அந்த மாதிரி விஷயம். Okay, however, a subsidy or grant or reimbursement which is taken into account for determination of the actual cost of the asset as per explanation 10 to section 43(1) is not taxable separately.
the subsidy or grant by the central government for the purpose of the corpus of a trust or institution established by the central government or a state government shall not be taxable. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய சில ட்ரஸ்ட்டுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கார்பஸ் ஃபண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல வரும். தேங்க்யூ. எல்லா போலும் இறைவனுக்கு. Mail or WhatsApp your questions. Your opinions are welcome. Read and request my notes. Educate by sharing and caring. My email address is there and my website address also there. So this is part A and part B is completed by this second episode of chapter 1, and chapter 3, the final episode, will contain, if there is any questions, answers or any practical questions will be solved in that and will be given to my students or those people who are contacting me through email or a comment box, so that they will be specifically sent with my PDF note or the link of my video lectures for the part C of this chapter 1. Then I will continue by the grace of Almighty. Chapter 2 I will continue in next few days. Okay, thank you. Ella Puram. Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Management Accountants of India, prepared and presented by NSM Saul Hamid. Please subscribe to Oli Academy channel of YouTube, and you can email me nsmsh@yahoo.com. Ella Podum Irevanukke.